हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मुझे आलोचना करी +3 6 सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स डीएससी पेपर 3 तीनोटी समालोचना बाउरी बंधुकर। क्वेश्चन नंबर 4 मु क्वेश्चन नंबर 3 पर्यंत आलोचना करी पूर्व वीडियो रे। पंडित नीलकंठ संस्कार धर्मी प्रबंध गुड़िक किपरि तांको प्रतिभार चूड़ांत निदर्शन आलोचना कर। पंडित नीलकंठ संस्कार धर्मी प्रबंध गुड़िक यथार्थरे तांकर प्रतिभार चूड़ांत निदर्शन। समाजर कुसंस्कार और अंधविश्वास रूपक आवर्जना दूर करी मानवीय आदर्श को सफल प्रकाश करिबारे तांकर साधना स्मरणीय। समाजरे रही आसीथिबा कुसंस्कार पूर्ण प्रथा सिद्ध चलणी विरोधरे से आजीवन संग्राम करिथिले। तांको लेखारे वक्तृतारे आचरणरे सर्वत्र संस्कार प्रयास मनोवृत्ति परिलक्षित। जो समय पंडित नीलकंठ साहित्य साधना करिथिले सेतेबेले ओडिशारे कुसंस्कार अभाव नथिले। विंश शतक आदि पादर ओडिशारे विशेष करी ब्राह्मण समाजरे याहार मात्रा अधिक थिला। विवाह धर्म संस्कृति सामाजिक चलणी प्रभृति क्षेत्र में यह प्रभाव विस्तार करिथिला। ब्राह्मण समाज रे बिलाती आलू और कड़ी खाइबा निशा रखिबा लुंगी पिंधिबा इत्यादि अपराध रूपे गृहीत हेउथिला। ब्राह्मण मानक आचार व्यवहार और रक्षणशील मनोवृत्ति सामाजिक जीवन रे जाबतीय विभ्राट थिला मूल कारण। एहिपरि अवस्थार नीलकंठ प्रबंध रचनारे मनोनिवेश करिथिले। पुरीर एक कुलीन ब्राह्मण परिवार रे जन्म होई सुधा मनीषर आत्मविकास पाई से अंधविश्वास और रक्षणशील समाज विरोध रे मसी उत्तोलन करिथिले। स्वाधीन चिंता स्वदेश प्रेम और मानववादी भावनार आदर्श नहीं से तांको प्रबंध मान रचना करिसेंती। सबुठी से जणे संस्कारक भावरे तांकर प्रबंध मानकरे उभा होइछंती। पंडित नीलकंठ उत्कल साहित्य पत्रिकार श्री लक्ष्मीधर महांती BL द्वारा टिकिए शुणिबे कि शिरोनाम ए विज्ञापन प्रकाश कराइथिले। एही विज्ञापनटी थिला परिहासजनक। जो माने सामाजिक परिवर्तन मध्य सामाजिक आचार व्यवहार को स्थिर और अपरिवर्तित मन करती सेमानंको लक्ष्य करी ए विज्ञापनटी प्रकाश करा जाइथिला। ताहार स्वरूप थिला एहिपरि जो मानंकर सामाजिक नीति बा अनुष्ठानादिर आलोचना रे केबे किछि संदेह जन्मिछि सेमाने से सबु पत्र द्वारा श्रीयुक्त नीलकंठ दास MA सत्यवादी PO किंबा निम्न स्वाक्षरकारी निकट को पठाई थिले। आलोचना रे सुविधा हेबो। लक्ष्मीधर महांती नाम रे नीलकंठंकर एक विज्ञापन प्रकाश तांकर संस्कार प्रयास मनर सार्थक परिचय दिए। पंडित नीलकंठंकर संस्कारक रूपे जीवन आरंभ मूल रही निश आंदोलन। कलिकता विश्वविद्यालय छात्र थिबा बेले से निश रखिथिले। कलिकतार फेरिबा पर एई निश नेई रक्षणशील मानक मध्यरे प्रबल आलोड़न सृष्टि होइथिला। ए संपर्क रे से तांको आत्मजीवनी रे उल्लेख करिसेंती। सेतेबेळकु निश आंदोलन नाम रे मो उपरे तथा सत्यवादी अनुष्ठान उपरे सामाजिक अत्याचार चलिला। अवश्य से निशी संगे से सामाजिक आंदोलन रे विशेष किछि तात्विक बा नैतिक संपर्क नथिला। मु कलिकता रे पढ़िबा बेले दाढ़ी संगे से सामाजिक दाढ़ी झीर होई खाली निश रखिथिले। दाढ़ी क्षीर होई केवल निश रखिथिले।
ପଣ୍ଡିତମାନେ ମୋର ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସଂକେତ ସ୍ୱରୂପ ନିଶଟାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ କାଳର ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିରାଟ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ନିଶ ଆନ୍ଦୋଳନ। ନୀଳକଣ୍ଠ ନିଶ ରଖିବା ସହିତ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ମୋ ନିଶ ଓ ନିଶ ଏହିପରି ଦୁଇଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ମୁକୁରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ପୁରୀର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ନିଶ ରଖିଥିବାରୁ ଓ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏପରି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିବାରୁ ପୁରୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କଳହ କରିଥିଲେ। କେତେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ତାକୁ କାଟି ପୋଡ଼ି ପକାଇବେ ବୋଲି କହିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାପ ଗାତରେ କିଆଁ ହାତ ପୁରାଉଛ? ବଡ଼ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ପୁରୀର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ପଣ୍ଡିତମାନେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ନିଶ ରଖିବା ଏବଂ ନିଶ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ସଭାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ମହାଜନ ଭିକାରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅଧିବେଶନରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଦୀପିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବହୁ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାରିପଦାରେ ଥାଇ ପୁରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏ ଧରଣର ଆଚରଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ସେ ପୁରୀ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ସଭାର ନୀଳକଣ୍ଠ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ସେ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଛଦ୍ମନାମରେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରି ଏକ ପତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ପତ୍ରର ମୋ ନିଶ ଓ ନିଶ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରବନ୍ଧ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଏହାର କେତେକାଂଶ ନିମ୍ନରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ମାନବୀୟ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ସମ୍ବାଦ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କ ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାରେ ପୁରୀ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ସଭାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣମାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋହର ବକ୍ତବ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ। ଏହି କତିପୟ ପଂକ୍ତିକୁ ଆପଣ ପତ୍ରିକାସ୍ଥ କଲେ ଅନୁଗୃହୀତ ହେବି। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଧୁନା କେତେକ ବର୍ଷ ହେଲା ତାର ଅବସ୍ଥା ଯେପରି କଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶୋଚନୀୟ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେଠାରେ ବସି ହିନ୍ଦୁ ସାଧାରଣ ଉପରେ ଯେପରି ଅନଧିକାର ଓ ଅପ୍ରୀତିକର ପ୍ରଭୃତ୍ୱ ଦେଖାଯାନ୍ତି, ସେଥିରେ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ହୋଇ ସାମାଜିକ ବିଷୟରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସ୍ଥିର କରିବା ପରମାହ୍ଲାଦ ଓ ଆଶାର ବିଷୟ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗତ ସଂଖ୍ୟା ମୁକୁରରେ ଶ୍ରୀମାନ୍ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର ମୋ ନିଶ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିପଥାରୂଢ଼ ହେଲା। ତାହା ପାଠ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ନିଶ ଯେପରି ପୁରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜରେ ବିଭ୍ରାଟ ଜନ୍ମାଇଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପାଠ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଭାବିଲୁ ସାମାନ୍ୟ ନିଶ ଲାଗି ଲେଖକ ମହାଶୟ ଏତେ ଶକ୍ତି, ଏତେ ସମୟ ଓ ଶବ୍ଦ ଅପଚୟ କଲେ କି ପାଇଁ? ଅବସ୍ଥା ନ ଘଟିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋ ନିଶ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ନବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ନିଶ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣ ବୋଲି
ଆଶଙ୍କା କରିବା ଅନେକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେମାନେ ସେ କାଳରେ ଯାହା କରନ୍ତି ସାର୍ବକାଳୀନ। ଆମର ସବୁକିଛି ଥିଲା, ଆମର ନଥିଲା ଏପରି ଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଯେପରି ରହିଛି ଆମେ ସେପରି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ବିଷୟର ସାମାଜିକ କାରଣ ପାଉନାହୁଁ ତାହା କେବେହେଲେ ପରିହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଲୋକ ଯେହେତୁ ଏହାର ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛାଡ଼ି ହେଉ, ତାହା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଏହି ଚାରିଗୋଟି ଯୁକ୍ତିର ଅସାରତା ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତ୍ରିନାଥ ମେଳାର ଧର୍ମାନ୍ଧ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୂପ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁର ସାମାଜିକ ଅନାବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମାନ୍ଧ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଦୀର୍ଘ ଦିନର କୁସଂସ୍କାର ବାସ୍ତବରେ ଆମ ସମାଜରେ ବହୁ ମଣିଷଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ କୌଣସି କୁସଂସ୍କାର ବିଲୋପ ନିମନ୍ତେ ସେସବୁର ମୂଳସୂତ୍ର ସନ୍ଧାନ କରିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। କୌଣସି ପାପ ଅନୀତି ବା କୁସଂସ୍କାରାଦିର ଉଚ୍ଛେଦ ସାଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନ ଖୋଜି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମୂଳପିଣ୍ଡରୁ ସେସବୁ ଜାତ ହେଉଛି ତାହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଉଚିତ ଓ ସେହି ନୀତିର ଉଚ୍ଛେଦ ସାଧନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତ ବିଧିସଙ୍ଗତ ହେଲା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଜଣେ ସଂସ୍କାର ସଚେତନ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଏକ ଶିଷ୍ଟ ସୁସ୍ଥ ସମାଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚଳିତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝିଲେ ସମାଜକୁ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଦେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସ୍କାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ସକାଶେ ଆମର ଥିଲା କାରଣ ଥାଇପାରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏକ ଅଂଶ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଉଚିତ ମନେ କରୁଅଛି। କୁସଂସ୍କାର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଯେ କୌଣସି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ଥାଉ ପଛକେ ତାହାର ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାକୁ ଗଲେ ବୋଲାଯିବ ଏହା କାରଣ ନ ବୁଝି ପଶୁ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଏତିକି କହିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଯେ କୁସଂସ୍କାରର ମୂଳପିଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କୁହା ନ ଗଲା ତାହା ନୁହେଁ। ତେବେ ଏତିକି କହିଲେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ପଶୁ ନୁହେଁ। ତାହାର କାରଣ ପଚାରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ତ ଥିଲା। ତାହା କିପରି ଲୋପ ଦିଗକୁ ଗଲା ଓ କାରଣ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି କିପରି ବିକାଶ ପାଇଲା, ପୁଣି କିପରି ତାହା ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଟିକେ ତଳେଇ କରି ଦେଖିପାରିଲେ କୁସଂସ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଓ ସେହିସବୁର ପ୍ରତିବିଧାନରେ କୁସଂସ୍କାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିବିଧାନ ହେବ। ନୀଳକଣ୍ଠ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ପାରମ୍ପରିକତାରୁ ଦୂରେଇ ନେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଓ ବାସ୍ତବ ପରିବେଶରେ ସେ ଏକ ନୂତନ ସମାଜ ଗଠନ ସକାଶେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେ କୌଣସି ବୀର ଓ ଆଦର୍ଶ ଯଥାର୍ଥ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣସିଦ୍ଧ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଆମର ସମାଜକୁ ଅର୍ଥହୀନ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସୂଚୀପତ୍ର ନ କରି ଏକ ବାସ୍ତବ ଗତିଶୀଳ ସମାଜ କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାହା ଆହ୍ୱାନ ବେଶ୍ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5 ଜାତୀୟ ଜାଗରଣମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ସ୍ୱରୂପ ଆକଳନ କର। ନୀଳକଣ୍ଠ ଥିଲେ ଜାତୀୟତାର ଆଜୀବନ ଉପାସକ। ଜାତୀୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ।
ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେହି ଆତ୍ମପ୍ରସାର ଓ ସେହି ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ଏ ଭୂମିରେ ଥିବା ଯାଏ। ଏ ଜାତିର ଜାତୀୟତା ଅଛି। ରକ୍ତ ମାଂସ ପିଣ୍ଡ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭୂମିଖଣ୍ଡରେ ଜାତୀୟତା ରହେ ନାହିଁ। ଜାତୀୟତା ରହେ ଭାବରେ, ଆଦର୍ଶରେ, ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମୌଳିକତା ଓ ଶକ୍ତିରେ। ସଂସାରର କର୍ମଚକ୍ରରେ ମୋହ ଆସିପାରେ, ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ, ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ଭ୍ରୁକୁଟି ତ୍ରାସ ଜନ୍ମାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଜଗତରେ ସ୍ଥିର ଓ ଦୃଢ଼ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତ ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ସେହି ମହାସମନ୍ୱୟ ରୂପ ଅନନ୍ତ ପ୍ରୀତିର କଲ୍ୟାଣ ହୃଦୟରେ ଦୃଢ଼ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଜୀବନର ଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ରଖିଲେ କୌଣସି ଆଦାନ ବା ଆହରଣରେ ଜାତୀୟତା ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ଚେତନା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭିତ୍ତିକ, କାରଣ ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମୈତ୍ରୀବଦ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ କାବ୍ୟ କବିତା ଜାତୀୟ ଚେତନାର ମୂର୍ତ୍ତି ବିଗ୍ରହ। ସେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଓ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଜାତୀୟତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଓ କାଳିଦାସ ଏକାମ୍ର କାନନ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ନବଭାରତ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକୀୟ ଓ ପଲ୍ଲୀ ପାଠ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ଅନୁରାଗ ଓ ଜାତୀୟ ମମତାର ସଂକେତ ବହନ କରିଛି। ଜାତୀୟତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଜାଗରଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟିର ଅନ୍ତରାଳରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜାତୀୟତା ମତାମତ, ମମତା, ବିଶ୍ୱଜନ ପ୍ରୀତି, ଉତ୍କଳବାସୀର ଏହା ହେଉଛି ନୀତିର ଇଙ୍ଗିତ ରହିଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜାତୀୟତାରେ କୌଣସି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭୌଗୋଳିକ ପ୍ରାଚୀର ବା ଆଞ୍ଚଳିକତା ନଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ସହକର୍ମୀ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ଭାବର ବିକାଶ ପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ଏହିପରି ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିଖଣ୍ଡ ଜାତୀୟତାର ବିଗ୍ରହ, ଜାତୀୟ ଆଦର୍ଶର ଖଣ୍ଡି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ କିଏ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଭାବ ଏହାର ପ୍ରାଣ। ଭାବର ପ୍ରଚାରରେ ଏହି ଆଦର୍ଶର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ପରି ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତା ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଶାବାଦୀ ଭାବ ନେଇ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମାନବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଦୟା, କ୍ଷମା, ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ଓ ମହାନୁଭବତା ଭିତରେ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗ ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଲେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଏ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ, ଏ ଆତ୍ମପ୍ରସାର ସାଧନା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭୂମିରେ କେବେ ଦର୍ଶନ ବା ନୀତିବାଦର ଉପଦେଶ ନୁହେଁ। ଆର୍ଯ୍ୟର ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଜୀବନ କ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆତ୍ମଦାନ, ଦଧିଚୀଙ୍କ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ, ସେସବୁ ପୁରାଣର କଥା। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଉଦାରତା ଓ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ପ୍ରାହିୟାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭାରତବାସୀ ଇତିହାସର କଥା। ଏପରି ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଆଲେଖ୍ୟ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ତଥା ଇତିହାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ନୀଳକଣ୍ଠ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତାଦ୍ୱୈଗର
ଚିନ୍ତାଦ୍ୟୋତକ ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଉପଦେଶ ଥିଲା ଏହିପରି। କରେ ଜାତୀୟ ଭାବର ବିକାଶ ସକାଶେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ହେବା ଉଚିତ। ଗଭୀର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଓ ଆଶାବାଦୀ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବ। ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି, ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଓ ମାନବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ସ୍ୱାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବ। ଘରେ ଜାତୀୟ ଆଦର୍ଶ ପରିପ୍ରଚାର ସକାଶେ ରାଜନୈତିକ ଭାବଧାରା ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବଧାରାର ସମନ୍ୱୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ପରମ୍ପରା, ଇତିହାସ, ଅତୀତ ବିଭବ, କାହାଣୀ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଜାତୀୟ ଚେତନାର ବିକାଶ ପଥରେ ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉପାଦାନ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ କଥା କହିବା ବେଳେ ଏହି ପାଞ୍ଚଗୋଟି ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗାନ କରି ସମକାଳୀନ ସମାଜକୁ ସେମାନଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ପରମ୍ପରା ଓ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ଅତୀତର ବିଭବ କାହାଣୀ କହି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିଭାସ୍ୱର ଆଲେଖ୍ୟ ସହ ଆମକୁ ପରିଚିତ କରାଇବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସୁଲଭ। ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିବା ସମୟରେ ଏ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ଦେଶ ହିତୈଷୀଗଣ ଅହରହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଦେଶାତ୍ମବୋଧ, କବିତା ରଚନା, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର, ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଥିଲା ଏହାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେପରି ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଚାର, ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଥିଲା ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେପରି ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣାର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଥିଲେ, ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରି ସେ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶପ୍ରାଣତାର ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏକ ପକ୍ଷରେ ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି, ଅପର ପକ୍ଷରେ ବୌଦ୍ଧିକତା ଯେ ଜାତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଏହି ମହାନ୍ ଶିକ୍ଷା ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 6, ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅବଦାନ ଆଲୋଚନା କର। ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଅସାଧାରଣ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଆମ ପରମ୍ପରା ଓ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କବିମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ସମକାଳୀନ କବିମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମକାଳୀନ ରୁଚିବୋଧ ସହିତ ଅତୀତକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଲେଖକଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ବିଚାର ପାଇଁ ଅତୀତ ଲେଖକମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଏହା କେବଳ ଯେ ଐତିହାସିକ ବିଚାରଧାରା ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥରେ ସାହିତ୍ୟିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଓ ସୃଜନଶୀଳ ସମାଲୋଚନା। ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଲେଖକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲାବେଳେ ପୂର୍ବ ଲେଖକମାନେ ଆପେ ଆପେ ଆଲୋଚନା ଭିତରୁ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ନୂତନର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନଦଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଅତୀତକୁ ମାପି ହୁଏ। ଏଥିରୁ ମନେହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ରହିଛି। ଏପରିକି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେତେକ ଆଲୋଚକ ସମସ୍ତ ସୃଜନଶୀଳ ସାହିତ୍ୟକୁ ଇତିହାସର ସାମଗ୍ରୀ ରୂପେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଇତିହାସର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ
ସାହିତ୍ୟ ଯେପରି ଇତିହାସର ସଂକେତାତ୍ମକ ପ୍ରତିରୂପ, ଇତିହାସ ସେହିପରି ସାହିତ୍ୟର ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ପାଦ ଟୀକା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସାହିତ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ସତ୍ୟର ଅନୁଭବ ଏଠାରେ ବଡ଼ କଥା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଚାର ବେଳେ ଜୀବନର ସଜୀବ ସତ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ ବେଳେ ସାହିତ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଓ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଥିବା ଉଚିତ। ସେ ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ, ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅବଶ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଐତିହାସିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ବିଚାର କରିବାର ବାଟ ଫିଟାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏଭଳି ବିଚାର ବେଳେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପଣିଆର ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବ ଓ ବଙ୍ଗ ବିମୁଖ ଭାବ ପାଠକକୁ ବିଚଳିତ କରେ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବଙ୍ଗୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଅନେକତ୍ର ଆପେକ୍ଷାମୂଳକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସାହିତ୍ୟକୁ ଇତିହାସ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଭାବ ପ୍ରଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ରୀତି ଅନେକାଂଶରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କାଳରେ କେବେହେଲେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅପ୍ରୀତିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଦିପର୍ବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଉନ୍ମେଷ ରୂପେ ବୌଦ୍ଧ ଚର୍ଯାପଦଠାରୁ ସାରଳାଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟ ମହାଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ। ମଧ୍ୟପର୍ବ ସାରଳାଙ୍କ ପରଠାରୁ ଊନବିଂଶ ଶତକର ଶେଷ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହାକୁ ସେ ମଧ୍ୟପର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟପର୍ବ ଏହି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟପର୍ବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣରେ ସେ ମଧ୍ୟପର୍ବ ସହିତ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟପର୍ବକୁ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ପର୍ବ ରାଧାନାଥ ଫକୀରମୋହନ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମସାମୟିକ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପର୍ବକୁ ସେ ଆଧୁନିକ ପର୍ବ ଓ ଆଧୁନିକ ପର୍ବ ଏହିପରି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଦିପର୍ବ, ମଧ୍ୟପର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟପର୍ବ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଉନ୍ମେଷ ବୌଦ୍ଧ ଚର୍ଯାପଦଠାରୁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପର୍ବଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ସେ ଏକ ଖଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମବିକାଶ ନାମରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ସାଧାରଣ ପାଠକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପାଦେୟ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗତି ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଘଟିଛି ତାହା ହିଁ ଆଲୋଚିତ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି, ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏଥିରେ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଦିପର୍ବ, ମଧ୍ୟପର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟପର୍ବ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମବିକାଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଏହି ଆଦିପର୍ବ ରଚନାରେ ହାତ ଦେଇଥିଲେ। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେ 1962 ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟହ ପୁରାଣ ପାଠରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ ସାରଳା ମହାଭାରତ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଏହାର ଭାଷା ଓ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଭାବରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋତେ ଯେଉଁ ଅବସର ମିଳିଲା, ଏହାକୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିପର୍ବ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦଙ୍କ ଶ୍ରୀଭାରତ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟତୀତ ସାରଳା ମହାଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ନଥିଲା। ପୁଣି ଅତି ପୁରୁଣା ବହି ହୋଇଥିବାରୁ ସୁଲଭ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀଭାରତ ଦର୍ପଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି ଆମୂଳଚୂଳ ପଢ଼ିଗଲି। ସାରଳା ମହାଭାରତର ଏ ପ୍ରକାରର ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ଓ
विश्लेषण आज सुधा ओडिया समालोचना साहित्य प्रकाश पाई पारिला नाही। एही ग्रंथरे पंडित नंद महाशयଙ୍କ तुलनात्मक पद्धति परवर्ती कालर समालोचक माने जदि अनुसरण करिथान्ते ताहेले आज ओडिया समालोचना साहित्य जे बहु पुष्कल होइथान्ता सेथिरे मोर संदेह नाही। से प्रथमे पूर्व भारतीय पट्टभूमिर ओडिया संस्कृति और साहित्यर स्वरूप आकलन करिसंती। तापरे ओडिया साहित्यर ऐतिह्य और प्राचीनता से अनुशीलन करिसंती। जॉन विमुस, विजय चंद्र मजुमदार, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी प्रमुखଙ୍କ मत को भित्ति करी से आम साहित्यर ऐतिह्य को करिसंती अध्ययन। सुरेंद्र महांती तांको आदि पर्वरे सारला महाभारतर जेउ आलोचना करिसंती सेथिपाई पंडित गोपीनाथ नंद शर्मांको श्री भारत दर्पण ग्रंथ तांको उत्साह देइछि कहिले भूल हेबो नाही। तांको सारला साहित्य आलोचना को श्री भारत दर्पणर एक आधुनिक संस्करण कहिले यथार्थ हेबो। संस्कृत महाभारत सह तुलनात्मक भावरे ओडिया महाभारत को विचार करिबार मार्ग से पंडित नंदଙ୍କ ठारू ग्रहण करिसंती। से सारला साहित्यर रचना काल और ऐतिहासिकता संपर्क में डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राहीଙ୍କ द्वारा झंकार रचित केतेक आलोचना पाठ करथिले। ता छड़ा 1954 मसीह डॉक्टर पाणिग्राही प्रजातंत्र प्रचार समिति आनुकूल्य प्रकाशित सारला स्मरणिका एक आलोचना सारला महाभारतर ऐतिहासिकता संपर्क में लिखिथिले। जेउ समय सुरेंद्र महांती सारला साहित्य आलोचना मनोनिवेश करथिले सेतेबेलकु ओडिशा सरकार सांस्कृतिक व्यापार किंचित पूर्वर गोपीनाथ महांती सारला दास संपर्क में केतेक अभूत जुक्ति बाढ़ी मध्य झंकार किछि आलोचना करथिले। से सारला महाभारतर आलोचना लेखिबा पूर्वरु एसबु आलोचना तांको निकटरे थिला। एही आलोचना गुड़िकरे सारला महाभारतर विस्तृत अनुशीलन करा जाइथिला सत्य, किंतु सारला दास को जड़े संस्कृत सचेतन प्रभावशाली कवि भावरे केही देखि नथिले। अवश्य डॉक्टर मायाधर मानसिंह माटीर महाकवि सारला दास ए दिगरे एक प्राथमिक प्रचेष्टा। सारला दास को भारतीय साहित्यर जड़े विशिष्ट कवि भावरे प्रतिपादन करने दिगरे सुरेंद्र महांती जे आदि पर्वरे चेष्टा करिसंती एथिरे संदेह नाही। केवल सेतिकी नुहे, से ओडिया कवि सारला दास को ग्रीक कवि होमर और इंग्राजी कवि जॉन्स को व्यक्तित्व सह एकाकार करि देइछंती। सारला और तांकर कृति आलोचनार प्रारंभरू एक विराट व्यक्तित्व भावरे सारला दास को से पाठक निकटरे उपस्थापन करिसंती। ताहा एहिपरि ग्रीक साहित्यर पूर्व भागरे जेपरि होमर और इंग्राजी साहित्यर आरंभ जॉन्स नाम प्रतिष्ठित ओडिया साहित्यर उद्घातरे सेहिपरि सारला दास नाम स्मरणीय। आजिर आलोचना एतिके समाप्त करुछि। परवर्ती वीडियो रे अन्य लंग क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करी। नमस्कार। वीडियो टी भल लगी लाइक शेयर कमेंट निश्चय करेंगे। नमस्कार।